السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمنگ گرل نے۔ ناول کا نام ہے کوسے قزح کے رنگ، مصنفہ ہیں فاطمہ لغاری، اور آپ سب سننے جا رہے ہیں اس کی قسط نمبر 6۔ کہاں ہے یہ منحوس انسان، چمٹا کہیں کا، ایک نمبر کا چندڑا، تیز آواز میں کہتی وہ تن فن کرتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ پورے لاؤنج میں نگاہیں دوڑائی، لاؤنج خالی تھا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھی۔ اماں، آج نہیں بچے گا یہ آپ کا بھتیجا میرے ہاتھوں، پھولتی سانسوں کے درمیان کہتی ہوئی وہ کچن میں آئی۔ کچن میں کھڑی رحمہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ نہیں، میں پوچھتی ہوں اس گھر کے سارے مرد کہاں گئے تھے جو اس ذلیل انسان کو بھیجا آپ نے مجھے لانے کے لیے؟ وہی رہ گیا تھا اس دنیا میں، چمگادڑ کہیں کا۔ نقاب کو ٹھوڑی پر ٹکائے وہ منہ میں انگارے لیے کہہ رہی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو لڑکی؟ وہ جھنجھلا گئی۔ آریان احمد دی لوزر کی، وہ حلق کے بل چلائی۔ آرام سے، بہرے نہیں ہیں ہم۔ اپنے عقب سے اس کی پرسکون آواز سنائی دی۔ وہ پانی لینے کچن میں آیا تھا جب عروہ کو اتنے غصے میں دیکھ کر اس کا اپنا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ دل کو ٹھنڈک مل گئی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں آریان، وہ دونوں ہاتھ اس کی گردن کے قریب لے جا کر چلائی۔ آریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر فریج کی طرف بڑھ گیا۔ امی، یہ ڈیش انسان مجھے تپتی دھوپ میں دوپہر کے اس وقت تنہا سڑک کے کنارے چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ وہ اب اس کی طرف اشارہ کرتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ رحمہ بیگم نے شکایتی نظروں سے آریان کو دیکھا۔ سڑک کے کنارے نہیں چاچی، گلی کے نکڑ پر، 2 قدم پر گھر ہے اس کے بعد۔ وہ اب پانی کی بوتل اور گلاس ہاتھ میں لیے کاؤنٹر پر بیٹھ رہا تھا۔ جو بھی ہے، کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ اور امی یہ کہہ رہا تھا ابا کوڑے دان سے اٹھا کر لائے ہیں مجھے۔ وہ اب گلاس لبوں سے لگا کر اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ اچھا بس کرو اب، تمہاری دادی نے سن لیا تو پھر غصہ کریں گی۔ انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اب بھی مجھ پر غصہ کریں گی؟ مجھ پر؟ عروہ نے اپنی انگشت شہادت اپنے سینے پر رکھی۔ عروہ، رحمہ نے اسے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا۔ پھاڑ میں جائیں سب، اس نے اسکارف سے پن نکالی۔ آریان اب کاؤنٹر سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ مر جاؤں گی نا پھر قدر آئے گی اب سب کو میری۔ سیاہ اسکارف سے ایک اور پن نکالی گئی۔ کوئی بھی منہ اٹھا کر تپا کر چلا جاتا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ اب ٹھوڑی کے نیچے اسکارف پر لگی پن نکال رہی تھی۔ پن کے نکلتے ہی اسکارف پھسل کر سر سے گرا۔ شکل مت دکھانا اب تم مجھے اپنی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے عروہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ چشمہ اتار لو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ کیوں؟ پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ نظر نہیں آؤں گا نا ایسے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ اللہ پوچھے تم سے آریان، ڈبل ٹرپل پوچھے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتی باہر چلی گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جاگتے دیکھتا رہا۔ کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ رحمہ بیگم نے بے چارگی سے پوچھا۔ چاچی میں کہاں تنگ کرتا ہوں، وہ خود تنگ ہو جاتی ہے۔ دماغ تو ویسے بھی اس کا زنگ آلود ہے۔ وہ اب کود کر کاؤنٹر سے اترا۔ سدھر جاؤ تم، ایک شرارتی مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ سدھرنے والوں میں سے نہیں ہوں میں، شرٹ کی کالر اٹھا کر کہتا وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ اللہ کرے اس کی چھٹیاں ختم کر دیں اس کے ٹیچرز، اسے بھگا بھگا کر مار دیں، سنا سنا کر بہرا کر دیں، صبح شام ذلیل ہو، منحوس انسان۔ وہ اب عبایا اتارتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ کچھ اور کر سکتی تھی کیا؟ یہ آریان اسے کرنے دیتا؟ جواب سوچتے ہوئے اس نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ آسمان پر اپنی چھاپ چھوڑ رہے تھے۔ گھنے بادلوں میں گھرا سورج گھر کو لوٹ رہا تھا۔ نیلے آسمان کے کناروں پر آتشی رنگ کر دیا گیا تھا۔ ہوا آسمان پر اڑان بھرتے پرندوں کے ساتھ رقصاں تھی۔ وہ سب اس وقت یوسف صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ بیڈ پر یوسف صاحب اور حارث بیٹھے تھے۔ بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر خنسا بیٹھی تھی، اور وہ دونوں ان کے برابر میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ ایاد پرسکون سا سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جبکہ ہادی ماتھے پر سلوٹے ڈالے یوسف صاحب کو دیکھ رہا تھا، اور وقفے وقفے سے ایاد کو گھوری سے نواز رہا تھا، جس کا مقابل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ایاد؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی چاچو، اس نے فرما برداری سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہادی نے اپنا دایاں پاؤں اس کے بائیں پاؤں پر مارا، وہ کراہ کر رہ گیا۔ اور تم حارث؟ وہ اب حارث کی طرف متوجہ ہوئے۔ کروا دیتے ہیں نا دونوں کی شادیاں، پھر ہم بوڑھے آرام سے مزے کریں گے، ٹینشن فری ہو کر، بڑھاپا اچھا گزرے گا۔ وہ مسکرائے۔ اپنے بڑھاپے کے چکر میں ہمارا حال اور مستقبل دونوں تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایاد بڑبڑایا۔ اور تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی گھسیٹ رہے ہو۔ ہادی نے منہ بسورا۔ بھائی ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں، اس نے آواز دھیمی رکھی۔
اللہ تم جیسے بھائی سے بچائے رکھے، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ فی الحال اللہ سے اپنی سلامتی کی دعا کرو، وہ مسکرایا۔ ہادی کا دل کیا تھا وہ اس کھڑوس انسان کو ایک دو تو جڑ ہی دے آج، مگر ہادی تمہیں کوئی اعتراض ہے ایاد کی بات سے؟ توپوں، منجنیقوں، پستولوں سب کا رخ ہادی کی طرف ہوا۔ بابا اعتراض ہی اعتراض ہے، مجھے BBA کرنا ہے، ابھی عمر بھی نہیں ہوئی ابھی شادی کی۔ ایاد کی باتوں میں مت آئیں، یہ تو مجھے خوش دیکھ ہی نہیں سکتا نا، میری آزادی برداشت کہاں ہوتی ہے اس سے؟ ایاد نے کوہنی اس کے پیٹ پر ماری، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کراہا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت سے خاموش خنسا نے پھر توقف کر کے دوبارہ گویا ہوئیں۔ ہادی کی شادی بعد میں ویسے بھی کرنی ہے تو یہ کم ابھی کر لیتے ہیں، پڑھائی تو ہوتی رہتی ہے۔ ہادی نے صدمے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ بس پھر ڈن ہو گیا، حارث مسکرائے۔ مبارک ہو ہادی، ایاد نے مسکرا کر کہا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ناراضگی کا عنصر ابھرا۔ انادیہ، سب نے چونک کے خنسا کی طرف دیکھا۔ یوشا بھائی کی بیٹی انادیہ مجھے ہادی کے لیے پہلے ہی اچھی لگتی تھی، وہ مسکرائیں۔ ایاد نے ہنسی روکنے کے لیے بائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر منہ پر رکھی۔ ہادی حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ جمعے والے دن جب ہم ایاد کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں تو ہادی کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ یوسف نے مسئلے کا حل نکالا۔ بھائی بہنوں، مجھ سے تو پوچھیں گے، مجھے پہلے سے تو کوئی پسند نہیں۔ وہ روحانسا ہوا، سب نے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیا۔ لڑکیوں کے آگے نکاح تو تمہاری اٹھتی نہیں ہے کہ کہیں بینائی نہ چلی جائے، تمہیں کیسے کوئی اچھی لگ سکتی ہے؟ یوسف نے بند مٹھی پر ٹھوڑی ٹکائے پوچھا۔ بابا وہ تو شرافت ہے نا میری، وہ منمنایا۔ خیر اسے چھوڑو، یوسف ایک اور مسئلہ قابل غور ہے۔ سب اب حارث صاحب کی طرف متوجہ ہوئے جو لب دانتوں میں دبائے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہے تھے۔ ایاد نے بغور انہیں دیکھا۔ افندی صاحب اس کے لیے ایک نیا گڑھا کھودنے جا رہے تھے، اس کے دماغ نے لال بتی جلائی۔ میں سوچ رہا تھا ایاد کی منگنی نہیں نکاح کر دیتے ہیں۔ اسے ایک دم دھچکا لگا تھا، وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ ہادی نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ منگنی فضول رسم ہے ایک، جس سے کوئی رشتہ وجود میں نہیں آتا، بہتر ہے ہم نکاح کر دیں دونوں کا۔ وہ مسلسل کھانستے ایاد کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہے تھے۔ پانی، خنسا نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، اس نے گلاس ان سے لے کر لبوں سے لگا لیا۔ گٹا گٹ پانی پی کر اس نے گہری سانس لے کر گلاس سائڈ پر رکھا۔ ٹھیک ہو اب؟ ہادی کے پوچھنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو ویسے، یوسف صاحب نے پرسوچ انداز میں کہا۔ منگنیاں تو ٹوٹ بھی جاتی ہیں، نکاح سے ایک مضبوط رشتہ بنتا ہے۔ اس نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا۔ ٹوٹ تو نکاح بھی جاتے ہیں بابا، اس نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی جسے ہادی کے علاوہ سب سننے سے قاصر رہے۔ ایاد چپ، ہادی نے اسے گھورا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مجھے اب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خنسا نے کندھے اچکائے۔ پھر خنسا تم آج فون پر بات کر لو اس معاملے میں خواتین سے، جمعے والے دن پھر ان کی طرف سے جواب مل جائے گا جب جائیں گے وہاں۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ اب کرسی سے اٹھنے لگیں۔ نہیں مطلب ہمارے پاس آزادی رائے کا حق ہی نہیں ہے، ہادی جھنجھلا گیا۔ کیا کرو گے رائے دے کر تم؟ حارث نے لب دانتوں میں دبائے۔ صحیح ہے بھائی، بالکل ٹھیک جا رہے ہیں آپ سب، وہ بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ایاد نے نگاہ اٹھا کر ایک نظر حارث کو دیکھا۔ نگاہوں کے ملتے ہی سرد مہری کی ایک لہر حارث کو اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ان نظروں میں سب کچھ ہی تو تھا جو الفاظ ہادی نے اسے منہ سے نکالنے سے منع کیا تھا، وہ اپنی نگاہوں سے انہیں جتا گیا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے کمرے میں عجیب بے چین کرتی خاموشی پھیل گئی۔ نفسیاتی لوگ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیا چل رہا ہے دماغ میں؟ عروہ، انادیہ اور انیسہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھیں۔ کیوں نفسیاتی لوگ مسکرا نہیں سکتے؟ جل بھن کر کہا گیا۔ نہیں، نفسیاتی لوگ بس دوسروں کو ٹینشن دینے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، انیسہ نے کندھے اچکائے۔ کر لی بکواس، پڑ گئی ٹھنڈ۔ دفع کرو اسے، یہ بتاؤ کس بات پر مسکرا رہی تھیں؟ سعد بھائی، عروہ نے بات ادھوری چھوڑی۔ فٹے منہ، نور آ رہی ہے کل عباد بھائی اور ابراہیم کے ساتھ، بات ہوئی ہے ابھی اس سے؟ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا، پھر کچھ توقف کے بعد کچھ سوچتے ہوئے آگے ہوئی۔ ویسے میں سوچ رہی تھی چاچو جلدی نہیں کر رہے شادی میں؟ کیا مطلب؟ مرہا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ انادیہ، سعد یاد ہے؟ وہ انادیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، وہ کھاری کا بھائی؟ ہاں، کتنا ڈیش تھا، باپ کی عمر کی خاتون کے نمبر پر کون سی رنگ ٹون لگائی ہوئی تھی، اس نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ دشتے تنہائی میں جانے جہاں لرزاں ہے، تیری آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب۔ دیکھ لو، میں تو کہتی ہوں سعد بھائی کا آگا پیچھا پتہ کروا لو پہلے، بعد میں روتی ہوئی نہ آنا۔ اس نے چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے اڑسیں۔ اب میں لسنرز کو بتا دوں کہ یہاں کس سعد کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اپنے چینل پر ایک ناول اپلوڈ کیا ہے جو رکے تو گوہے گراں تھے ہم، وہ بہت ہی زبردست ناول ہے
تو اس کہانی کا جو مین کردار تھا وہ سعد تھا، سعد سلطان، اور اس کا جو بھائی تھا وہ کھاری۔ یہاں ان کا حوالہ دیا گیا ہے، تو وہ اسی لیے کہہ رہی ہیں نام ملتے جلتے ہونے کی وجہ سے کہ سعد کا آگا پیچھا پتہ کروا لو کہ کہیں یہ اس کریکٹر جیسا نہ ہو۔ بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ بندے کا منہ اچھا نہ ہونا تو بات ہی اچھی کر لینا، مرہا نے تب کر کہا۔ میں خبردار کر رہی ہوں صرف اچھا، ورنہ مجھے کیا، میری بلا سے سعد ہاشمی ہو یا سعد سلطان۔ اس نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ توبہ ہے بھائی، آج کل کی نسل کو تو غیرت ہی مر گئی ہے، بڑے سمجھائیں تو چوسنی ور کا منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انادیہ نے مرہا کے منہ پھلانے پر چوٹ کی۔ اس معاملے میں آپ کی ساس کیا کہتی تھی بی اماں؟ انیسہ تجسس سے آگے ہوئی۔ اللہ بخشے، میری ساس کو کہتی تھی بڑوں کی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے، وہ تو بڑے ہیں، سمجھانا ان کا کام ہے۔ اگر زیادہ ہی بوجھ اٹھانے کا دل کر رہا ہے تو اپینڈکس پر لے لو، ویسے بھی کام کا نہیں ہے وہ۔ بڑی نیک تھی میری ساس۔ یہ آج کل کی ساسیں تو الامان الحفیظ، ساس نہ ہو گئی چلی ساس ہو گئی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اگر یہ ڈرامے بند ہو گئے ہوں تو سو جاؤ اب تم سب۔ الماس نے کمرے کے دروازے سے جھانکتے ہوئے انہیں ڈانٹا۔ یہ حالت ہے آج کل کی نسل کی، بڑوں کو ڈانٹتی پھرتی ہے، غیرت ہی مر گئی ہے آج کل کی نسل کی۔ توبہ بھائی توبہ۔ بہو مجھے میرے کمرے میں لے چلو۔ انادیہ نے ہاتھ انیسہ کی طرف بڑھایا، وہ اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ عروہ نے اپنی ٹانگ بیچ میں اڑائی، وہ دونوں جو آگے بڑھ رہی تھیں وزن برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے منہ کے بل گری۔ ہائے او ربا، مینوں مار دتا، انادیہ نے کراہتے ہوئے صدا لگائی۔ عروہ اور مرہا کی ان کی حالت دیکھتے ہوئے ہنسی چھوٹی تھی۔ تھوڑا سا وقت نکال کر مر جاؤ تم دونوں، وہ ان دونوں کو کوستی اب اپنا سر سہلا رہی تھیں۔ آسمان پر گہرا اندھیرا ہو رہا تھا، چاند سیاہ بادلوں کے بیچ سے جھانکتا ستاروں کے ساتھ اٹکیلیاں کھیل رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا مسلسل چھت کو گھور رہا تھا، سفید رنگ کی جدید طرز کی بنی چھت، مختلف بجھی ہوئی بتیاں اور بیچ میں جھولتا نازک سا وہ فانوس۔ اس نے پلک جھپکی، دنیا ایک لمحے کے لیے بھوری آنکھوں کی نظروں سے اوجھل ہوئی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کو بجتے موبائل نے توڑا۔ اس نے بیزاری سے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ سلام جگر، حسان کی چہکتی آواز گونجی۔ وعلیکم السلام۔ خلاف معمول آواز میں شرارت کا عنصر شامل نہیں تھا۔ نہیں آئی نا نیند؟ نیند نہ آنے کی وجہ فوج نہیں کچھ اور ہے یار۔ اس نے موبائل کو تکیے اور اپنے کان کے بیچ دبایا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں۔ چلو بتانا نہیں چاہتے تو مسئلہ نہیں ہے، خیر مزے کی بات سنو، میں اس وقت اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوں۔ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ذرا ذرا سے فاصلے سے چھوٹی چھوٹی کچی دیواریں ہیں۔ میرے اوپر سیاہی میں نہایا آسمان ہے اور ستارے جو ننھے جگنوؤں کی طرح چاند کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ تم بتاؤ۔ وہ جو حسان کی گئی منظر کشی کو تصور کرنے لگا تھا خیالوں سے باہر آیا۔ یہاں ایک بند کمرہ ہے، میں بیڈ پر لیٹا ہوں، میرے سر پر سفید رنگ کی چھت ہے جس پر لال رنگ سے پینٹ ایسے کیا گیا ہے جیسے کسی نے پرفیوم چھڑکا ہو۔ بیچ میں ایک فانوس ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں یہ فانوس کسی کے سر میں دے ماروں۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ کس کے؟ ہے کوئی؟ اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے تم امیر لوگ بڑے عجیب ہوتے ہو، بند کمروں میں سوتے ہوئے سانس نہیں گھٹتا؟ میرے دادا حویلی کی کھلی چھت پر چارپائی بچھا کر کھلے آسمان تلے سو رہے ہیں حسان۔ امیر ضرور ہوں گے ہم، مگر لغاری ہیں، ذرا روایتی قسم کے لوگ ہیں۔ گاؤں سے آئے ہوئے اپنی پچھلی زندگی کو بھولے نہیں ہیں، نہ ہی بھولیں گے۔ اس نے گہری سانس لی۔ تم بھی چلے جاؤ اوپر، پھر کھلے آسمان تلے سونے کا اپنا مزہ ہے۔ معاف کرو مجھے، بندہ پہلے ہی اتنا دل سوز ہے، چڑیلیں دل دے بیٹھی تو جان سے جاؤں گا۔ بندہ خوش ہو جائے مگر خوش فہم نہ ہو۔ مار لیا وہی پرانے زمانے کا گھسا پیٹا ڈائیلاگ۔ پڑ گئی ٹھنڈک دل میں، چل اب سو جا۔ دوسری طرف سے کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ زیادہ بے عزتی ہو گئی کیا؟ شریر مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ بہت زیادہ، وہ روحانسا ہوا۔ شرم تو پھر بھی نہ آئی؟ دیکھ آریان، اب تو زیادتی کر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ اب۔ اس نے ہلکا سا ہنستے ہوئے موبائل کان سے ہٹایا۔ منحوس انسان، ایک نمبر کا چندڑا انسان، لوزر، ذلیل۔ اس نے سماعت سے گزرتے الفاظ سن کر جھرجھری لی تھی۔ کوئی اتنے پیارے الفاظ اسے سنانے کی جرت کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ سوچوں کی زد میں کب اس کی آنکھ لگی وہ بے خبر رہا۔ بے خبری ایک دن بے خبری سے ہی جان لیتی ہے، تڑپا تڑپا کر، اچانک اور دہلا کر۔ رات کو ہادی اسے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ حارث کا فی الحال آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو وہ گاڑی وہیں چھوڑ آیا تھا۔ پورچ سے نکل کر وہ دونوں اب گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا تھا، دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ محمل سو گئی؟ وہ حیران ہوا، پیپرز کی وجہ سے وہ آج کل دیر سے سو رہی تھی اور اب ان کے آنے کا انتظار کیے بنا اس کا سونا دونوں کو عجیب لگا تھا۔ کچن میں ہوتی کھٹ پٹ کی آواز پر وہ کچن میں آئے۔ عائشہ خالہ، محمل سو گئی ہے کیا؟
ملازمہ کو خالہ کہنے کی عادت ان سب میں بچپن سے تھی۔ پتہ نہیں بیٹا، وہ تو اسکول سے آنے کے بعد سے کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ بیک وقت دونوں کی پیشانیوں پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ آج اسے اسکول سے لینے میں نہیں گیا تھا، ڈرائیور کو بھیجا تھا، ہادی نے پیشانی مسلتے ہوئے کہا۔ ایاد نے چونک کر اسے دیکھا، پھر فوراً اوپر کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ ہادی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اپنے کمرے کے برابر میں محمل کے کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک بار، دو بار، جواب نہ ملنے پر اس نے پریشانی سے ہادی کو دیکھا۔ محمل کے کمرے کی چابی میری سائڈ ٹیبل کی دراز میں ہے۔ ہادی اس کی بات سمجھ کر اس کے کمرے میں گیا۔ کچھ دیر بعد وہ چابی ہاتھ میں لیے باہر آیا۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ ایاد فوراً اندر کی طرف بڑھا۔ محمل بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکا کر سر جھکائے بیٹھی محمل کے کانوں میں اس کے بھائی کی تفکر آمیز آواز پڑی۔ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے، لبوں کو کچلتے ہوئے اس نے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ محمل کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا، ٹھوڑی سے پکڑ کر اس کا جھکا چہرہ اوپر کیا۔ سیاہ کھلے بال، لال ہوتی آنکھیں، گلابی گال اور ان پر میٹھے میٹھے سے آنسوؤں کے نشانات اسے مزید پریشان کر گئے تھے۔ محمل، اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی، ضبط کے بندھن توڑتی وہ آنسو بہاتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ چند لمحے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر دھیرے سے پہلو میں گرے ہاتھ اٹھا کر اسے خود سے لگایا تھا جو اب سسکتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ ہادی لب کچلتا ہوا پریشانی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی میری غلطی نہیں تھی، اس نے ہچکیوں کے درمیان بولنے کی کوشش کی۔ رونا بند کرو محمل، وہ اب اس کا سر سہلا رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کے آنسوؤں میں کمی آئی تو ایاد نے آرام سے اسے خود سے الگ کیا۔ آپ بھی، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا تھا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بھیگتے رخساروں سے نفی میں سر ہلایا۔ آبی کی جان بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ اس کے چہرے پر آتے بال ہٹا رہا تھا۔ ہادی سنگھان میں سے کیچر اٹھا لایا، پھر آرام سے اس کے بکھرے بالوں کو کیچر میں قید کیا۔ اس نے لال ہوتی آنکھوں سے شکایتی نظروں سے ہادی کو دیکھا، پھر ایاد کو۔ ٹیچر نے تھپڑ مارا۔ اس نے سر جھکایا، وہ سناٹے میں رہ گیا تھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ نگاہیں اس کے گلابی ہوتے رخسار پر ٹکی تھیں جس پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ ابھی میں نے کچھ نہیں کیا تھا، مس کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ ہادی نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے مس کو بتایا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے؟ اس نے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ محمل نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے لگا ہادی بھائی آئیں گے، وہ بات کریں گے، مگر وہ نہیں آئے۔ ایاد نے نگاہ اٹھا کر ہادی کو دیکھا جو اب شرمندہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔ محمل ادھر دیکھو، اس کا جھکا سر اوپر اٹھایا۔ تمہیں اپنی ٹیچر کے سامنے اپنی پوزیشن خود کلیئر کرنی تھی۔ اگر تمہارے بھائی ہوتے ہی نہ تو تب تم کیا کرتی؟ آپ بھی، آنسو پھر سے آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ محمل، جب تک تم خود اپنے لیے کچھ نہیں کرو گی تو کوئی اور کیسے کرے گا؟ تم چاہتی ہو کہ ہم تمہارا ساتھ دیں ہمیشہ، تو سب سے پہلے تمہیں خود اپنا ساتھ دینا ہوگا۔ تمہیں راہیں ہموار کرنی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تمہارے لیے آتے ہیں، ٹھیک؟ صبح تم اسکول جاؤ گی، پیپر کے بعد اپنی ٹیچر سے ملو گی، ان سے بات کرو گی، جو بھی غلط فہمی ہے دور کرو گی۔ ہاں، اگر پھر بھی ٹیچر کچھ کہتی ہیں تو ہمیں بتاؤ گی، ہم خود دیکھ لیں گے، مگر اپنے لیے پہلی کوشش تم خود کرو گی، ٹھیک؟ اس نے پلان ترتیب دیا۔ وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ پاگل لڑکی، رو رو کر حالت خراب کر دی ہے اپنی۔ وہ اب اس کے سامنے نیچے بیٹھا خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل نے آنکھوں سے ہادی کی طرف اشارہ کیا۔ ایاد نے کندھے اچکا دیے۔ باہر انتظار کر رہا ہوں، آ جانا۔ وہ اس کے گال پر چٹکی بھرتا باہر چلا گیا۔ ہادی گہری سانس لے کر اس کے برابر میں بیٹھا۔ آئی ایم سوری محمل، آئندہ نہیں کریں گے نا ایسے؟ اس نے تائید چاہی۔ کبھی نہیں، پکا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ محمل نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور پانی پینے لگی۔ اب بتائیں کیوں نہیں آئے تھے مجھے لینے؟ تمہارا آبی نہ یہ صبح گھر آتا، نہ میں اس سے بات کرتا، نہ یہ غصہ کرتا، نہ اس کے ذہن میں شیطان پلان بناتا، نہ یہ شادی کے لیے شرط رکھتا، نہ بابا مجھے کمرے میں بلاتے، نہ ہی ہماری میٹنگ ہوتی اور اس میٹنگ کا رزلٹ خوفناک بھی نہ نکلتا، اور نہ ہی مجبوراً پریشانی کی وجہ سے مجھے تمہیں پک کرنے کے لیے ڈرائیور کو بھیجنا پڑتا۔ اس نے تفصیل بتائی۔ اور میٹنگ کا رزلٹ کیا نکلا؟ شہد رنگ آنکھیں سکیڑی گئیں۔ تمہاری ایک ساتھ 2 بھابیاں آ رہی ہیں۔ اس نے منہ بسورا۔ محمل نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، نیچے سے ایاد کی آواز سنائی دی۔ چلو اب بعد میں حیران ہونا۔ ہادی اس کا ہاتھ تھامتا کھڑا ہوا۔ اللہ اللہ بھائی، میں بہت خوش ہوں، اس نے جوش سے کہا۔ بھائیوں کے مستقبل کا بیڑا غرق ہوتے دیکھ کر کہہ رہی ہو بھائی میں بہت خوش ہوں؟ ہادی نے اس کی نقل اتاری۔ بھائی اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ ان کی ہلکی ہوتی آوازیں کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی بالکل ختم ہو گئیں۔ آدھی بہت شرارتی ہوتا جا رہا ہے حارث، انیکا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
इकलौता बेटा है मेरा, आप चाहती हैं वो भी शरीफ हो ज़ोजा मोहतरमा। वो शरारतन मुस्कुराए। उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, बाप पर गया है, शक्लो सूरत में भी, आदात में भी। अनीका ने आंखें घुमाई। बाबा जलने की बू आ रही है। कमरे के दरवाजे से आदि ने सर निकाला। हारिस ने उसे घूरा। वो कंधे उचकाता हुआ अंदर आ गया। बेड पर चढ़कर उनकी गोद में बैठकर उनके सीने पर सर रखा। हाँ जी, तो अफंदी साहब शिकायतें सुन रहे हैं मेरी। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल रहा हूँ आदि साहब। हारिस, अनीका ने उन्हें घुरी से नवाजा। आंखें और कान दोनों बंद आफंदी साहब। उसने एक हाथ उनकी आंखों पर जबकि दूसरा उनके कान पर रखा। बेटा खुद भी मार खाओगे, मुझे भी खिलाओगे। उन्होंने सरगोशी की। खा लीजिएगा, बेटे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। उसने लब दांतों में दबाए। इधर आओ तुम ज़रा। अनीका ने उसका बाजू पकड़कर अपने पास बिठाया। बहुत बोलने लग गए हो। अना फजूल थोड़ी बोलता हूँ। पूरे बाप पर गए हो, उन्होंने उसका कान खींचते हुए कहा। अफसोस अफंदी साहब, अपने बाप पर नहीं गए। अनीका का मुंह हैरत से खुला। हारिस ने फ़ौरन उसे अनीका के पास से उठाया। पिट जाओगे यार अब अपनी माँ से। अच्छा अब मैं चुप। उसने अंगुश्ते शहादत अपने होंठों पर रखी। हारिस मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे जबकि अनीका घूरने में मसरूफ़ थी। ही आहिस्ता आहिस्ता हंसते हुए वो एकदम गर्दन पीछे गिराकर हंस दिया। आदि कंट्रोल, पिट जाओगे। हारिस के कहने पर वो अब हंसी से लोट-पोट हो रहा था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो उसे घूरते हुए अब अपने मोबाइल की तरफ मतवज्जा हुए जो बजने लगा था। मोबाइल कान से लगाकर किसी की बात सुनते हुए उनके लबों से मुस्कान गायब हुई। आंखों में बेयकीनी उभरी। वो तेज़ी से बाहर की तरफ भागे। अनीका और आदि ने हैरत से उन्हें देखा, फिर उनके पीछे कमरे से निकले। हारिस थोड़ी देर बाद ही गाड़ी लेकर घर से जा चुके थे। वो दोनों नासमझी से घर के बंद दरवाजे को देख रहे थे। और फिर वो रात उन दोनों की ज़िंदगी में पहली रात थी जो उन्होंने हारिस अफंदी के इंतज़ार में काटी थी। खामोशी भी कितनी खामोश होती है ना। कभी चीखती चिल्लाती खामोशी को सुना है? कहते हैं खामोशी बहुत खामोश पसंद है, मगर मैंने कभी भी खामोशी को खामोश नहीं देखा। हर खामोशी के पीछे लफ्ज़ों का तूफ़ान बरपा होता है। हर मुस्कुराहट के पीछे बिखरा इंसान होता है। हर ज़िंदगी के पीछे मौत होती है और हर मौत के पीछे वजह होती है। भला कभी मौत भी बेवजह आई है? मेरे अल्फाज बेरब्त हैं, मेरी बातों का कोई मफ़हूम नहीं है। मेरे बेरब्त अल्फाजों की कोई तरतीब नहीं है। भला जो खुद बेतरतीब हो उसके अल्फाज कैसे तरतीब से हो सकते हैं? मेरी बातों की कोई तावील नहीं है, क्योंकि मैं किसी को अपना आप समझने नहीं देना चाहता। मैं अपनी तावील नहीं चाहता। मैं किसी पर अपना आप आश्कार नहीं करना चाहता। जब दुनिया में हज़ारों लोग मुनाफिक हैं तो मैं मोमिन कैसे रह सकता हूँ? हालांकि मैं मुनाफकत नहीं करता, मैं मुस्कुराकर लोगों को धोखा नहीं देता, मगर मैं भी मुनाफिक हूँ, क्योंकि मैं जी कर अपने आप को धोखा देता हूँ। मेरी हर सांस सर्द है। मेरी आंखें नीली हैं किसी जमी हुई झील की मानिंद। अरसा हुआ मेरे दिल में नफ़रत या मोहब्बत जैसे किसी भी जज्बे ने आग नहीं लगाई। सही कहते हैं लोग। आदि इतना सर्द हो चुका है कि अब उसे देखने, सुनने और सोचने वाले को भी अपना आप जमता हुआ महसूस होता है। मैं किसी को अपना हमराज नहीं बनाता। ए किरतास, तुम खुशकिस्मत हो, बल्कि खुशकिस्मत तरीन हो कि जिस पर अयाद अफंदी उर्फ आदि मेहरबान हुआ है, और इतना मेहरबान हुआ है कि तुम्हारे सफ़ेद को भी स्याह में बदल दिया है। मैं अपनी ज़ात के हिसार में कैद रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हर सफ़ेद मेरी वजह से स्याह हो। क्या कोई सुरमई भी हो सकता है? क्या कोई सफ़ेद और स्याह के दरमियान में हो सकता है? इंसान सुरमई था तब जब वो इंसान था। आज का इंसान इंसान नहीं, भेड़िया है। तो तय हुआ कि इंसान मर गया है और इस ज़मीन पर कोई वजूद सुरमई नहीं है। सफ़ेद स्याह होते जा रहे हैं और स्याही गहरी होती जा रही है। क्या कोई चाँद फूट सकता है या सितारा? सितारे तो टूट जाते हैं और चाँद भी दागदार है। स्याही हर जगह फैल गई है। दुनिया ब्लैक होल बन चुकी है। सफ़ेद का गला दबाती स्याही जो गहरी हो रही है पल पल और लम्हा लम्हा। उस तेज़ बसेरा मत करना। यहाँ मुफलिस होना गाली है। यहाँ उलझे उलझे रूप बहुत, पर असली कम बहरूप बहुत। उस पेड़ के नीचे क्या रुकना, जहाँ साया कम और धूप बहुत। यहाँ हर एक बात निराली है। इस तेज़ बसेरा मत करना। यहाँ मुफलिस होना गाली है। वो नींद से बोझल आंखें लिए सीढ़ियाँ उतर रही थी जब लाउंज में छाई गैर मामूली खामोशी को महसूस करके ठिठकी। एक निगाह खाली लाउंज पर डालकर वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। इस वक्त सबको यहीं होना चाहिए था, अब कहाँ थे सब? वो लब दांतों में दबाए किचन में आई। किचन में दाखिल होते ही सामने का मंजर देखकर वो गिरते गिरते बची थी। आराम से, देख कर चलो। आर्यन की संजीदगी से भरपूर आवाज़ पर उसने हैरत से उसे देखा, फिर पूरे किचन पर निगाहें दौड़ाईं।
काउंटर पर नाश्ता तैयार करके रख दिया गया था और अब वो चूल्हे के पास खड़ा पराठे बना रहा था। सलीके से हर काम करता वो थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा था आज। नाश्ता तुमने बनाया है? वो अभी भी बेयकीनी की कैफियत में थी। हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब और आर्यान। क्यों? 7 से 8 दिन है मिरहा की शादी में। उसकी शादी में तो मैं शिरकत नहीं कर सकता। सोचा आज आखिरी छुट्टी है, शाम तक चला जाऊंगा मैं, तो नाश्ता करवा लेता हूँ सबको। ये सूजी का हलवा खास मिरहा के लिए। अनादिया को उसकी बातें हजम करने में दिक्कत हो रही थी। उसने पास पड़ा पानी का गिलास लबों से लगाया। बाकी सब कहाँ हैं? उसने पानी पीकर पूछा। डाइनिंग रूम में। तुम भी जाओ, मैं बस अभी आया। उसने पराठा तवे से उतारकर चूल्हा बंद करते हुए कहा। वो मशकूक निगाहों से उसे देखती किचन से निकलकर डाइनिंग रूम में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। सबको सलाम करती वो कुर्सी खींचकर उर्वा के बराबर में बैठ गई। तुम कॉलेज नहीं गई? उसके सवाल पर उर्वा ने अबरू उचकाकर उसे देखा। ख़त्म कॉलेज मेरा, रिजल्ट आ जाए फिर यूनिवर्सिटी जाऊंगी अब। अल्लाह का शुक्र है जीते जी यूनिवर्सिटी देखूंगी। वो मुस्कुराई। दादा ये आज क्या हो रहा है? वो अब सरबराही कुर्सी पर बैठे अरमगान साहब की तरफ मतवज्जा हुई। पता नहीं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा डीएसपी साहब। उन्होंने कंधे उचकाए। तभी आर्यन अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर बाद वो खाना टेबल पर लगाकर अब कुर्सी पर बैठ रहा था। सब खाना शुरू कर चुके थे। उसने पराठा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो नज़र उर्वा पर टिकी जो बस पानी ही पिए जा रही थी। नाश्ता नहीं कर रही तुम? नहीं। आर्यन को कोई दीन ईमान है क्या भला? जहर मिला दिया हो तो? उसने सरगोशी की। तुम्हारे लिए मैं जहर का खर्चा नहीं करूँगा उर्वा, बल्कि मच्छर मारने वाले स्प्रे से काम चलाऊँगा। वो मुस्कुराया, फिर नवाला तोड़कर मुंह में रखा। वो सर झटक कर फिर से पानी पीने लगी। मिरहा ये चखो, खास तुम्हारे लिए। उसने हलवा उसकी प्लेट में डाला। मिरहा ने मुस्कुराते हुए नवाला बनाकर मुंह में रखा। आर्यन अब जांचती नज़रों से उसे देख रहा था। निवाले के मुंह में रखते ही उसे उबकाई आई थी। वो मुंह पर हाथ रखती फौरन वहां से भागी थी। सबने हैरत से उसे देखा, फिर आर्यन को जो मज़े से हलवा खा रहा था। हलवा कैसा बना है दादी? बहुत ज़बरदस्त बच्चे। अरीशा बेगम मुस्कुराई। हलवे में कुछ नहीं था तो मिरहा को क्या हुआ? उर्वा ने अनादिया के कान में सरगोशी की। ये सोचना अकल वालों का काम है उर्वा, तुम बस पानी पियो बैठकर। साथ ही एक जताती निगाह उस पर डालकर वह दोबारा नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। शैतान है ये, कुछ भी कर सकता है। अनादिया बड़बड़ाई। उर्वा ने गहरी सांस लेते हुए पानी का गिलास लबों से लगाया। आज का नाश्ता तो वैसे भी नसीब में नहीं था। पूरी रात की बेख्वाबी की वजह से सुर्ख होती आंखों में होती जलन के एहसास को नज़रअंदाज करता वो लाउंज में आया। सोफे पर बैठे हारिस की तरफ देखे बिना वो किचन की तरफ बढ़ गया। हारिस ने अखबार नीचे करके निगाह उठाकर उसे देखा, जो अब पानी की बोतल और गिलास हाथ में लिए किचन से निकल रहा था। आज जुमा है, इतला दी गई। उसके बढ़ते कदम थमे। उसने रुककर उन्हें देखा। हमेशा की तरह सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस व सुरमई आंखें सुकेड़े जांचती नज़रों से उसे देख रहे थे। तो वो उनकी तरफ मतवज्जा हुआ। तुम मेरे साथ चल रहे हो अपने ससुराल, हुक्म दिया गया। तो चेहरे पर कोई ख़ास तासुर नहीं था। तो ये कि आईने के सामने खड़े होकर मुस्कुराने की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, वरना मैं करवा देता हूँ। उसे तपाकर वो अब गर्म जोशी से मुस्कुराए थे। माजरत के साथ, मगर मैं आपके कहने पर कारोबारी मुस्कान नहीं ला सकता अपने लबों पर अफंदी साहब। उसने तंज किया था। वो उन्हें एटीट्यूड दिखा रहा था, बल्कि नहीं, वो नाराज़ था उनसे। रूठा शहजादा। नखरे किसे दिखा रहे हो? कोई फ़र्क पड़ता है आपको इससे? सवाल के जवाब में सवाल करने का आदी था वो। तुम्हें क्या लगता है? आपको इससे फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ता मुझे कोई फ़र्क। उसने दांत पीसे थे। अब मैं जाऊं? 5 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं, सुन लिया तुमने? और 6 बजे से 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं, सुन लिया आपने? उसने दाएं अब्रू उठाकर पूछा। जाओगे मेरी मर्जी से तो वापसी भी मेरी मर्जी से ही होगी। ठीक है, फिर मैं नहीं जा रहा, कंधे उचकाकर कहता वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। बाबा मत कहना मुझे फिर अयाद आफंदी। उन्हें अपनी ही धमकी खाली खाली सी लगी थी। वो नालायक पहले ही उन्हें बाबा कहने का तकल्लुफ़ नहीं करता था। जैसे आप कहें आफंदी साहब। साथ ही उसके कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। इतना तंग तो मैं भी अपने बाप को नहीं करता था। बड़बड़ाते हुए वो अखबार खोलकर देखने लगे। नीले आसमान पर अब सूरज की किरणें चमक रही थीं। गांव की साफ और पुरसुकून फिजा खामोश थी। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। वो घर से निकलकर अब बस अड्डे की तरफ रवाना हो रहा था। सब्ज़ वर्दी पहने, सर पर पी कैप टिकाए, वो मबहम सा मुस्कुराते हुए कंधे पर बैग टिकाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था। इर्द गिर्द छोटे छोटे कच्चे घर बने थे। मिट्टी से बने रास्ते पर कदम रखते हुए वो गली के नुक्कड़ पर आया। नजरें इर्द गिर्द का जायजा लेती सामने से आते जुल्फकार चचा पर टिकी थीं। वो भी उसे देख चुके थे। वो मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। सलाम चाचा, वो उनसे बगलगीर होते हुए बोला।
वालेकुम अस्सलाम, कैसा है पुत्र तू, और ये कहाँ की तैयारी है? उन्होंने उसका मुकम्मल जायज़ा लेते हुए कहा। बस चाचा, छुट्टी ख़त्म हो गई है, अब वापस जा रहा हूँ। उसने कैप सर से उतारकर हाथ में पकड़ी। वाह रे जवान, 2 दिन टिके हो घर और वापस भी चल दिए। चलो खैर नाल जाओ। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखे। चाचा, रशीद कैसा है और सकीना चाची? सब ठीक है, अल्लाह का करम। सकीना याद करती है तुम्हें। अगली बार आओ तो आते जाते रहना अपनी चची के पास। उसके लबों पर मचलती मुस्कुराहट गहरी हुई। ज़रूर इंशाअल्लाह, अब मैं चलूँ? उसने ताज़ीमन सर झुकाया। हाँ पुत्र, खैर नाल जा, अल्लाह की अमान। वो पी कैप सर पर वापस टिकाता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। सुन हसान पुत्र, पीछे से आती जुल्फ़कार चचा की आवाज़ पर वो पलटा। जी, बड़े सोने लग रहे हो इस वर्दी में। वो उनकी सादगी पर हल्का सा हंस दिया। शुक्रिया चचा, दुआ कीजिएगा मेरे लिए। वो अपना दायां हाथ उठाकर सर के करीब ले गया। खुश रहो। वो अब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। ये गांव के लोग भी कितने सादा और सच्चे होते हैं। ना दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं, ना किसी से हसद करते हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें के असूल पर अमल करते ये लोग अगर कभी शहर की मुनाफ़क़त से भरी आबो हवा के करीब भी फटकें तो अपनी हर सांस पर अफसोस करते हैं जो उन्होंने मुनाफ़क़त की फ़िज़ा में ली होती है। उसका बढ़ता हर कदम धूल पर अपने निशान छोड़ रहा था। मुख्तलिफ कच्चे पक्के घरों से गुजरते हुए वो कच्ची पगडंडियों पर चलते हुए वहाँ से ओझल हो गया, किसी और जगह, किसी और रूप में अपना आप ज़ाहिर करने के लिए। स्याह हमवार सड़क पर उसकी सफ़ेद गाड़ी मामूल की रफ्तार से दौड़ रही थी। गाड़ी के एयर कंडीशनर माहौल में सकूत छाया हुआ था। स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस मोहम्मद ने सकूत को तोड़ा। मैं अपनी टीचर के पास गई थी हादी भाई। पूरी तवज्जो से ड्राइविंग करते हादी ने चेहरा ज़रा तिरछा करके उसे देखा। फिर उसकी नज़रें दोबारा शीशे के पार नज़र आती सड़क पर जम गई। मैंने बात क्लियर की और तभी एक तो और लड़कियों ने भी मेरा साथ दिया, और जिस लड़की की वजह से मिस ने मुझे थप्पड़ मारा था उसने मुझे सॉरी भी कहा और मैंने फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए उसे माफ़ कर दिया। उसके लबों पर जानदार मुस्कुराहट ने अहाता किया। हादी के लबों पर भी हल्की सी मुस्कान मचलने लगी। कहीं ना कहीं तुम्हारा अयाद अभी ठीक कह रहा था वैसे, उसने एक निगाह मोहम्मद पर डालते हुए कहा। बिल्कुल, और अब मुझे बताएं कि उन्हें थैंक्स कहने का बेहतरीन तरीका क्या है? कोई तोहफ़ा जो खासुल ख़ास हो? वो अब चेहरा तिरछा किए ड्राइविंग करते हादी को देख रही थी। योर स्माइल, लबों पर मचलती मुस्कुराहट गहरी हुई। कल तुम्हारे इतना रोने की वजह से परेशान हो गया था वो। अब जब वो तुम्हें अच्छे मूड में मुस्कुराते हुए देखेगा तो उसके लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा होगा माय डियर लिटिल सिस्टर। मोहम्मद के खुशी से हल्के हल्के गुलाबी होते गालों को देखकर उसने मुस्कुराहट दबाई थी। आईना देखा करो मोहम्मद, उसने शरारतन कहा। वो क्यों? फिर तुम्हें हमारे पठानी कहने से कोई एतराज़ नहीं होगा, उसने मबहम अंदाज में कहते हुए मोड़ काटा। हादी आबी, आप अब तंग कर रहे हैं मुझे, उसने शिकायती नज़रों से उसे देखा। इकलौती ही तो बहन हो यार। रुकें ज़रा, आपकी ज़ोजा आ जाएं, फिर मैं और भाभी मिलकर आपको तंग करेंगे। उसके लबों पर मचलती मुस्कान पल में गायब हुई। उसने तप कर मोहम्मद को देखा। मेरे मुस्तकबिल के दुश्मन बनने पर तुले हुए हैं जब, वो बड़बड़ाया था। मोहम्मद अब सुकून से अपनी कोहनी शीशे के नीचे गाड़ी के दरवाजे पर टिकाए सामने देख रही थी, जबकि उसके मूड का बेड़ा गर्क हो चुका था। आज जुमा था, वो कैसे भूल गया था। नीले आसमान पर सफ़ेद नरम नरम बादल भारी हो रहे थे। आसमान पर कई जगहों पर हल्की हल्की स्याही गिरने लगी थी। तेज़ हवा बारिश का पैगाम दे रही थी। हवेली के बागीचे में मेज़ के गिर्द रखी कुर्सियों पर बैठे वो सब हल्की फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ़ थे। मेज़ पर चाय के साथ मुख्तलिफ लवाज़मात रखे थे जिनकी खुशबू हवा में घुलती दिल को सरशार कर देने वाला माहौल बना रही थी। सफ़ेद कमीज़ शलवार में मलबूस अरमगान ने अपने सामने बैठे हादी को देखा, जो फुरकान की किसी बात का जवाब दे रहा था। हल्के बादामी रंग की कमीज़ शलवार पहने मुस्कुराकर बात करता हुआ ये लड़का उन्हें अपनी बातों और मिजाज से बहुत भला लग रहा था। हादी के बराबर में स्याह जीन्स पर स्याह जैकेट पहने संजीदगी से बैठा वो नीली आंखों वाला लड़का खामोश तबीयत का मालूम हो रहा था, जबकि उसके बराबर में बैठा उसका बाप खासा जिंदा दिल इंसान था। इसका अंदाज़ा उन्हें एक दो बातों में ही हो गया था। गुजरते वक्त के साथ उनके लबों का अहाता किए गहरी मुस्कुराहट पैगाम दे रही थी कि उन्हें दोनों लड़कों को अपने बेटे बनाने पर कोई एतराज़ नहीं था। हवेली के अंदरूनी हिस्से में झांका तो वहाँ मेहमान खाने में सोफे पर बैठी अरीशा मबहम से मुस्कुराहट लबों पर लिए खंसा से बात कर रही थी। रहमा और अनाया भी वक्फे वक्फे से उनकी बातों में शरीक हो रही थी, जबकि मेहमान खाने में झांकती अनीसा और अनादिया मशकूक निगाहों से अपनी दादी की गहरी होती मुस्कुराहट देख रही थी, जो कभी उनसे बात करते हुए तो उनकी दादी के लबों पर आई नहीं थी। तो अब ये क्या माजरा था?
वो दोनों हैरत से मुंह खोले अपनी माँ को देख रही थीं, जो अब उन दोनों की उड़ी रंगत से महजूज हो रही थी। आप मजाक कर रही हैं ना अम्मा? उर्वा की दबी दबी सी आवाज़ निकली। अनादिया तो जैसे कुछ कहने की हालत में ही नहीं थी। तुम्हारा और मेरा कोई मजाक है क्या? रहमा ने संजीदगी से कहा। हमें पैदा करके भी आपने हमारे साथ मजाक ही किया था वैसे। अनादिया की ज़ुबान फिसली, जो रहमा के घूरने पर फ़ौरन सीधी होकर बैठी। तुम्हारे दादा दादी, अब्बू, मैं, चाचू चाची, हत्ता कि नूर और अलमास को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं है। एक और धमाका हुआ था उनके सर पर। मैं कहती थी ना, ये ख़ानदान में कुछ चल रहा है, उर्वा ने नाक सुकेड़ कर कहा। हमारी नाक के नीचे आप लोग ये खेल खेल रहे थे। उसने नाक से फिसलता चश्मा वापस नाक पर टिकाया। तुम 1 मिनट चुप करो अनादिया। उर्वा, बात सुनो मेरी। मोहम्मल के अम्मी अब्बू की तलाक हो चुकी है। क्यों? उर्वा ने बीच में उनकी बात काटी। मुझे क्या पता, वो उनका ज़ाती मसला है। मैं ये कह रही हूँ कि वो दोनों बहन भाई बिन माँ के पले हैं, मगर दोनों पर उनके बाप ने कितनी मेहनत की है, वो उनके उठने बैठने बोलने गर्ज हर अंदाज से जाहिर होता है। तुम्हारे बाबा को तो अयाद बहुत अच्छा लगा है। बकौल उनके बहुत संजीदा तबीयत का मालिक है। खामोश तबीयत का हामिल बहुत प्यारा और सुलझा हुआ लड़का है, तो तुम्हें भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कंधे उचकाए। अम्मा, इसके तो दांत ही अंतर नहीं होते। सारा दिन ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप उस सुलझे हुए बच्चे की। एक बार फिर उसकी ज़ुबान फिसली। रहमा ने दांत पीसकर उसे देखा। वो सब तो ठीक है, मगर मेरी यूनिवर्सिटी। उसने रोनी सूरत बनाकर दोनों को देखा। अयाद खुद भी पढ़ रहा है अभी, फ़िलहाल बस निकाह करेंगे, शादी बाद में। उर्वा ने मुंह के जाविये बिगाड़े। मना करने का कोई हक नहीं है मेरे पास। उसके पूछने पर अनादिया ने नफ़ी में सर हिलाया। वो मसनूई आंसू बहाती बेड से उतरने लगी। कहाँ? मिठाई खाने, मुंह बसोर कर कहती वो तनफन करती कमरे से निकल गई। ये फार्म देख रही हैं ना अम्मी, मैं ये जमा करवाने जा रही हूँ कल। पढ़ना है मुझे अभी। उसने हाथ में पकड़ा BBA का फॉर्म उनकी आंखों के आगे लहराया। अपने दादा से कहो ये बात जाकर। उसने खफगी से रहमा को देखा, फिर बेड से उतरने लगी। अब तुम कहाँ? मिठाई खाने, मोटियाँ सारी खा जाएंगी, वो तेज़ी से कहती कमरे से बाहर भागी थी। स्याह आसमान पूरी कुव्वत से बरस रहा था। बादलों की गरज और फिर बिजली की कड़क की आवाज़ें पुरस्रार माहौल बना रही थीं। भारी बादल अपना पूरा जोर लगाकर अपना बोझ ज़मीन पर मुंतकिल कर रहे थे। रात के इस पहर बादलों से पानी के गिरने की आवाज़ में खामोशी का दम घुट रहा था। अपने कमरे की खिड़की से बरसती बारिश को देखकर उसने पलक झपकी थी। शीशा पानी की बूंदों की वजह से धुंधला हो गया था। उसने गहरी सांस ली। बंद कमरे में दम घुटने लगा था। गर्दन टेढ़ी किए उसने दायां हाथ गर्दन पर रखा। सर में दर्द की टीसें उठ रही थीं। चेहरे पर बला की संजीदगी कायम किए वो कमरे से बाहर आया। सीढ़ियाँ उतरकर वो लाउंज से गुजरकर बाहर जाने लगा था, जब किसी की गरजती आवाज़ कानों से टकराते ही उसके बढ़ते कदम थमे थे। कहाँ? हारिस अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे। कमर पर हाथ बांधे वो गुस्से से उसे देख रहे थे। बाहर जा रहा हूँ, उसने बिना उन्हें देखे जवाब दिया। गर्दन को दाएं बाएं हिलाकर हरकत दी। दर्द था कि बढ़ता जा रहा था। चश्मा लगा हुआ है, फिर भी नज़र नहीं आ रहा कि बारिश हो रही है बाहर। उन्होंने दांत पीसे थे। ये लड़का अब उनका ज़ब्त आजमा रहा था। अंदर मेरा दम घुट रहा है। उसकी आवाज़ अब भी धीमी थी। बाहर गए तो माजी को याद करके घुट घुट कर मर जाओगे। अयाद ने उनके तल्ख लहजे पर हैरत से मुड़कर उन्हें देखा। चश्मे के पार नीली आंखों में बेयकीनी उभरी थी। जीना चाहते हो तो भूल जाओ उसे, वरना ताउम्र तड़पते रहोगे। समाज से किसी की गरजती आवाज़ टकराई थी। दोनों आवाज़ें एक ही इंसान की थी। मेरे लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल मत किया करें आप। वो अब उनके रूबरू आकर खड़ा हुआ। अगर तुम अपने साथ इसी तरह सख्ती से पेश आए तो मैं तुम्हारे लिए पत्थर बन जाऊंगा आदि। उनकी आवाज़ तेज़ हुई थी। मर गया है आदि, मत नाम लिया करें उसका। उसने होंठ भींचे थे। बमुश्किल अपनी आवाज़ को तेज़ होने से रोका था। गुस्से की जद में आकर वो गुनाहगार नहीं होना चाहता था। तुम्हें लगता है कि तुम मार चुके हो उसे, मगर अयाद कभी झांकना अपने अंदर। यहीं किसी कोठड़ी में सलाखों के पीछे वो सिसक रहा होगा। जुल्म किया है तुमने उसके साथ। उनकी आवाज़ अब लर्ज रही थी। अब बेटे के मामले में वो ज़्यादा देर सख्त नहीं रह पाते थे, और यही उनकी कमज़ोरी थी। चलें फिर यूं ही ठीक है, सिसकता रहे वो, कभी ना कभी तो जान दे ही देगा। सुरमई आंखों में कुछ टूटा था। नीली आंखें सफाकी की इंतहा पर थीं। बादल एकदम ज़ोर से गरजे थे। चमकती बिजली एकदम आसमान पर फैलकर अगले ही लम्हे सुकड़ गई थी। मैंने कहा था मेरे लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल मत करें। उसे जैसे हारिस की खामोशी पर अपनी गलती का एहसास हुआ था, तभी कदरे धीमी आवाज़ में कहा था, जहान की सख्तियाँ भी तो झेल लेते हो बिना किसी आह के, तो मेरे लिए ये गुंजाइश क्यों नहीं है? वो थोड़े तवक्कुफ के बाद संभल कर गोया हुए। जिस जहान की आप बात कर रहे हैं उसे तो मैं कब का पीछे छोड़ आया हूँ। मेरा जहान आप हैं बाबा।
आप भी सख्त हो जाएंगे तो सांस कैसे लूँगा। उसने धीरे से सरगोशी की थी। हारिस खामोशी से उसे देखते रहे। कई लम्हे खामोशी से सरक गए। जब बारिश ने एकदम जोर पकड़ा और बिजली की चमक ने हद अबूर की तो वो बेइख्तियार उसे गले लगा गए थे। बरसते आसमान को देखते हुए लाउंज में खड़ा सहमा सहमा सा वो बच्चा जो बिजली के चमकने पर आंखें बंद कर गया था। बादलों की गरज पर वो एकदम डरकर पीछे पलटा और सामने खड़े शख्स की टांगों से लिपट गया था। वो कई पल उसे यूं ही गले से लगाए खड़े रहे थे। आंखों में नमी पिघलने लगी थी। जब्त के बंधन बांधते हुए उन्होंने आंखों में घुलती नमी को कदरे पीछे धकेला, फिर उससे अलग हुए। वो वैसे ही संजीदगी से उन्हें देख रहा था। आप सब मुझे पागल कर देंगे किसी दिन, वो बड़बड़ाया था। हारिस ने नासमझी से भवें इकट्ठी करके उसे देखा। कल मोहम्मल और आज आप, अल्लाह मुझे सब्र दे। वो गहरी सांस लेता किचन की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद वो हाथ में पानी का गिलास लिए बाहर आया और उन्हें सोफे पर बिठाया। बाहर जा रहा था, यहाँ छाता लेने आया था, मगर आपने ठान लिया है कि मेरे हर मामले में टांग अड़ाएंगे। अब पानी पिएं और मुझे तंग करके हासिल करदा सुकून को बुरुए कार लाकर जाके सो जाएं। मैं भी जा रहा हूँ, पहले खफगी से कहकर फिर हुक्म देते हुए वो उठ खड़ा हुआ। मोहम्मल को क्या हुआ था? आवाज़ कतरे पुरसकून थी। थप्पड़ मार दिया था टीचर ने। गरज से बादलों से झांकती बिजली फैलकर सुकड़ गई। वो अब आराम से सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। सर दर्द किसी जिन की तरह गायब हो गया था और अफंदी साहब की तरह अब वो भी पुरसकून था। नालायक औलाद पल्ले से बांध दी गई है मेरे, उन्होंने बड़बड़ाते हुए पानी का गिलास लबों से लगाया था। देख लो, आसमान भी रो रहा है इतनी नाइंसाफ़ी पर। खिड़की के पास खड़ी उर्वा ने मुंह बसोरते हुए कहा। अलमास, कल तक कोई कह रहा था कि चाचू जल्दी कर रहे हैं मेरी शादी में। मिरहा ने मुस्कुराहट दबाई। और यह भी कि साद का आगा पीछा पता करवा लें। अब अपना हाल देखो इनका। बेड पर बैठी अलमास ने भी दांत निकाले। मिठाई के साथ इंसाफ करती अनादिया ने अनीसा के घूरने पर हाथ में पकड़ा गुलाब जामुन वापस प्लेट में रखा। भी अम्मा, शर्म ना आई आपको? बहू की शादी करवाने के बजाय खुद अपने हाथ पीले कर रही हैं। अनादिया ने चश्मा नाक पर बिठाकर अपने हाथों को उलट पलट कर देखा। हाथ तो वैसे ही हैं बहू, उसने दुपट्टा कान के पीछे उड़सा। भी अम्मा, ज्यादती कर रही हैं आप। देख बहू, अब बुढ़ापे के लिए कोई सहारा तो चाहिए ना। अल्लाह हयाती दे मेरे अम्मा अब्बा को जिनको मेरा ख्याल आ गया। अब चैन से गुजरेगा मेरा बुढ़ापा। उसने हाथ हिला हिलाकर उसे समझाते हुए कहा। और मैं भी अम्मा, मेरी जवानी का क्या? उसने कमर पर हाथ रखे। फिक्र ना करो बहू, तुम्हारे लिए भी कोई लड़का ढूंढ कर तुम्हें भी रुखसत कर दूंगी, बस सब्र करो। अनीसा ने नाक सुकेड़ी। दादा से कहो इसे ज़्यादा शौक चढ़ रहा है तो उसकी करवा दें अयाज से शादी। गुलाब जामुन मिरहा के हाथ से छूटा था। अलमास ने हैरत से उर्वा को देखा। पागल हो गई हो? अनीसा ने उसे घूरा। सही तो कह रही हूँ, मुझसे बड़े सारे बैठे हैं अभी और तुम सबको मेरी शादी की पड़ी है। वो तप गई थी। अम्मी को बता दी ना तुम्हारी ये बात तो जूते पड़ेंगे तुम्हें। अलमास उसे घूरती हुई उठ खड़ी हुई। वो चंचलाई। चुप करके बैठो, ये मिठाई खाओ बस। अनादिया ने गुलाब जामुन उसकी तरफ बढ़ाया। वो उसे घूरती हुई मुड़कर वापस खिड़की के पास आई। आहिस्ता से पेशानी धुंधले शीशे पर टिकाई। बाहर बारिश जोर पकड़ रही थी। सड़कें मुसलसल भीग रही थी। क्या कोई चांद फूट सकता है या सितारा? ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होता अंधेरों को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। रोशन आसमान खामोशी से भीगी सड़क को तक रहा था, जिसने पूरी रात बारिश का सितम सहा था। बादल अब हल्के फुल्के होकर आसमान पर अपनी मुसाफत तय करने में मसरूफ़ थे। अपने कमरे में बेड पर फ़ोन कान से लगाए अनाबिया हैरत से खाली कमरे को तक रही थी। लेकिन अम्मी, इतनी अचानक ये सब? उनकी हैरत से पूछने पर दूसरी तरफ से अरीशा बेगम ने उन्हें बात समझाने के बाद काल काट दी। तभी वाशरूम से निकलते याहिया पर उनकी नज़र पड़ी। इस जुमे को अनादिया और उर्वा का निकाह है। बालों को तौलिए से रगड़ते हुए उन्होंने हैरत से मुड़कर अनाबिया को देखा। ऐसे अचानक सब ठीक है? वो हैरान हुए। अब यह तो इस्लामाबाद जाकर ही पता चलेगा। उन्होंने कंधे उचकाए। आप आर्यन को फ़ोन करें, मैं एहतशाम और साले को बताती हूँ। दुपट्टा सर पर टिकाती हूँ वो बाहर चली गई। याहिया अपने मोबाइल की तरफ बढ़ गए। वो नासमझी से लाइबा को देख रहा था, जो बकौल उससे होने वाली बहनों की शादी की खबर सुना रही थी। इतनी अचानक फास्ट सर्विस है भाई? उसने झुककर जॉगर्स के तस्मे बांधते हुए कहा। तुम चल रहे हो? जी चल लूँगा, उसने कंधे उचकाए। वहाँ से दूर काउंटर पर बैठकर पानी पीते हादी को उच्छू लगा था। क्या कह रही हैं आप? उसने हैरत से आंखें फाड़े अंडा फेंटती खंसा को देखा। जुमे को निकाह है तुम्हारा, उन्होंने हनूज संजीदगी से कहा। मैं क्या भागा जा रहा था जो इतनी जल्दी कर रहे हैं आप लोग? उसने पानी का गिलास काउंटर पर रखा।
وقت بھاگ رہا ہے ہادی۔ ان کے جواب پر اس کے کھلے لب بند ہوئے۔ اس نے سر جھکا کر سفید ماربل کو دیکھا۔ ایاد کو پتہ چل گیا؟ شاید۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ زیادتی کر رہے ہیں آپ افندی صاحب، اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ بتانے کے لیے شکریہ، مسکرا کر جواب دیا گیا۔ میرے پیپرز شروع ہو رہے ہیں اس ہفتے سے۔ آج پہلا پیپر ہے، فائنل سیمسٹر ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ جھنجھلا گیا۔ جمعے کو بھی ہے پیپر؟ جی۔ کوئی بات نہیں، صبح پیپر دے آنا، نکاح شام کو ہے ویسے بھی۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ آپ سب پاگل کر دیں گے مجھے، تب کر کہتا وہ صوفے پر دراز ہو گیا تھا۔ میں بتا رہی ہوں، میں بیڈ سے کود کر خودکشی کر لوں گی امی اگر آپ نے یہ کیا تو، عروہ نے لولی لنگڑی دھمکی دی۔ اور میں عروہ کو چھت سے دھکا دے دوں گی اگر آپ نے یہ کیا تو۔ انادیہ کی بات پر عروہ نے اسے گھورا۔ مجھے کیوں دے رہی ہو یہ دھمکیاں؟ جاؤ اپنے دادا سے بات کرو۔ ان دونوں نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بھاگی جا رہی ہوں نا میں، انادیہ بڑبڑائی۔ واللہ میں پاگل ہو جاؤں گی اب، عروہ سر تھامتی بیڈ پر بیٹھی۔ سچ میں میری ان چڑیلوں سے جان چھوٹ رہی ہے امی، اسامہ جوش سے کہتا اندر آیا۔ کہاں ہے میرا جوتا؟ ابھی بتاتی ہوں تمہیں میں۔ انادیہ جوتا اٹھا کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ سورج کی کرنیں اب بادلوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کھیل رہی تھیں، نم ہوا کے جھونکے کسی پیغام رساں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ پوری حویلی میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مرہا اور الماس کی شادی سے 2 دن پہلے ان دونوں کے نکاح کا جو دھماکہ ہوا تھا، اس نے یہاں کے سوئے ہوئے مکینوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ خواتین کے صبح شام بازاروں کے چکر لگ رہے تھے، مرد حضرات بھی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے۔ یمنا اور انابیہ بھی صالح اور احتشام کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ ارمغان صاحب کی طرف سے 5 دنوں کے اندر اندر تیاری مکمل کرنے کا حکم ملا تھا۔ لڑکیاں الگ اپنی تیاری میں گھن چکر بنی ہوئی تھیں۔ حال تو لڑکوں کا بھی مختلف نہیں تھا۔ اس سب میں اگر کسی کی کمی تھی تو وہ صرف آریان احمد تھا، جس سے کئی دنوں سے رابطہ نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے عروہ اور انادیہ کی نکاح کی خبر نہیں دے سکا تھا۔ دوسری طرف آریان احمد رائفل سے ایک پرندے کا نشانہ لے رہا تھا۔ ایک آنکھ ہلکی سی بند کر کے ٹارگٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے بسم اللہ پڑھ کر ٹریگر دبا دیا۔ پرندہ زخمی ہو کر نیچے گر گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے اپنے سینئر کو دیکھا۔ دیکھ لیں، نشانہ کچا نہیں ہے میرا، اس نے کندھے اچکائے۔ کیا واقعی؟ سینئر کیڈٹ نے ایک ابرو اٹھا کر پوچھا۔ کیسے ثابت کرنا ہے؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سینئر کیڈٹ نے مسکرا کر تھوڑے فاصلے پر کھڑے حسان کو دیکھا۔ آریان نے ان کا اشارہ سمجھ کر مسکراہٹ دبائی۔ کچھ ہی دیر بعد حسان ایک پیڑ سے بندھا کھڑا تھا۔ اس کے سر پر ایک سیب رکھا ہوا تھا اور اس سے دور کھڑا آریان سیب کا نشانہ لے رہا تھا۔ جگر نہ کر، دیکھ یار ہے نا میرا، میرے ماں باپ کا کیا ہوگا میرے بغیر، اکلوتا بیٹا ہوں ان کا۔ وہ مسلسل اسے روکنے کی کوششوں میں تھا۔ اگر تم ایسے ہی بولتے رہے تو نشانہ چوک جائے گا حسان، سینئر کیڈٹ نے تنبیہ کی۔ اللہ جی جان بچا لیں، 2 نفل شکرانے کے پڑھوں گا، آریان کی ہر غلطی معاف کروں گا، پلیز پلیز پلیز۔ اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ اللہ جی یہ قتل معاف کر دیجیے گا، بڑبڑاتے ہوئے اس نے ٹریگر پر زور دیا۔ ٹریگر دب گیا، رائفل سے گولی نکلی، حسان کے سر کے اوپر رکھے سیب کو چیرتی ہوئی درخت میں پیوست ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ رینگ گئی۔ ابے سالے کھول اب مجھے، حسان چلایا تھا۔ قسمت بدلتی ویکھی میں، جگ بدلتا ویکھیا، وہ گنگناتا ہوا اس کے پاس آیا، پھر رسی کھولنے لگا۔ ہاتھوں کے آزاد ہوتے ہی وہ کسی چیل کی طرح آریان پر جھپٹا تھا اور اسے زمین بوس کر گیا تھا۔ مر جاتا میں تو، سالے تجھے نشانہ پکا کرنے کے لیے میں ہی ملا تھا۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر آریان کے پیٹ میں مارا۔ خوش نصیب ہوتے اگر اپنے جگر کے ہاتھوں مرتے، وہ مار کھاتے ہوئے بھی مسکرایا تھا۔ ذلیل انسان، وہ کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ قسمت بدلتی ویکھی میں، جگ بدلتا ویکھیا، وہ وہیں لیٹا گنگنایا تھا۔ حسان نے اسے گھورا، وہ سر اونچا کر کے ہنس دیا تھا، زور سے اور جوش سے۔ اور ہنسی تو پھر کسی کسی کو ہی راس آتی ہے، اور آریان احمد اس کسی میں ہرگز شامل نہیں تھا۔